नमस्कार सांग मैंने जय श्री जगन्नाथ। आज आसतु जानिबा विषाक्त संपर्क। साथी रे थांती किंतु शांति छड़े नियंती। भल पाइबा कम संदेह अधिक। ए विषाक्त संपर्क रे एही सब थाए। कथारे मिठा किंतु कामरे पिता। सहारा नुहे बोझ पलटि जाती। हृदय भांगिया परे मध्य सेमाने निर्दोष बोली अभिनय करती। हसरे विष संपर्क रे खेल। एकाठी थिबार अभिनय करती किंतु आपणकु तलकु टाणी आनिबा उद्देश्य रे। स्नेह देखाई सेमाने आघात दियंती, कष्ट दियंती। विश्वास नाम रे सेमाने ठकंती। विषाक्त संपर्क जीवनर सबठारु बड़ दंड अटे। विपज्जनक लोक सेमाने कोभଳି होइथांती। आगरे भल पछरे विष। जो माने बंधु हेबार अभिनय करी विश्वासघातकता करती से माने होछंती विपज्जनक लोक। जो माने नीरवरे गति करी चाल करती पछरे। हस भितरे लुचि रहिथिबा छुरी। एई भल लोक होछंती विपज्जनक। जो माने विश्वास दियंती एवं ताकू भांगी दियंती। कम कथावार्ता अधिक खेल। सामनारू आक्रमण करती नहीं किंतु पछरू आक्रमण करती। एमाने होछंती विपज्जनक लोक। हृदय जीति नियंती किंतु दिमागरू हरई दियंती। जे दुर्बलता खोजे एवं सेगुड़ी को शक्ति रे परिणत करे। एई माने ही होछंती विपज्जनक लोक। जे माने नीरवरे देखुछंती से माने सबुठारु विपज्जनक होइथांती। जो माने चुपचाप सब जिनस देखुथांती। जो माने समय अनुसार संपर्क बजाय रखती। माने समय हिसाब से माने संपर्क को रखती। जे सबु कथारे निजर फायदा खोजी थाए सबु जिनस रे। जो मानकर जिह्वा मिठा एवं हृदय कटु होइथाए। माने पाटिरु मिठा कथा किंतु हृदय बहुत कटु। जो माने विश्वास नाम रे खेल खेलती। जो माने नीरवरे षड़यंत्र करती। जो माने हाथ मिलाई पिठी पछरे छुरी मारती से माने ही होछंती विपज्जनक लोक। जो माने बाहर नम्र देखा जाती से माने भितरे अहंकारी। जो माने कांदी कांदी अन्य मानकु कंदाई दियंती। जो माने असहायतार सुजोग उठाती, असहायतार फायदा उठाती। जी बंधुतार आवरण तले शत्रुता को लुचाई रखे। ऊपर बंधुता बोली देखुवा किंतु भितर शत्रुता लुचाई रखिथिबो। एही माने होछंती विपज्जनक लोक। स्वार्थपर लोक। जदि आपणक किछि काम मिलिला, जदि आपणक किछि काम मिलिला तेबे आपण सेमानकर नचेत आपण जणे अजणा व्यक्ति। जदि आपणकु किछि फायदा मिला तेबे ताहले आपण भल न अजणा व्यक्ति। स्वार्थपर लोक एई भଳି जो जाय फायदा मिलता है से जाय साथी रुहंती। असुविधार पड़े प्रथमे अदृश्य हो जाती। तांकर देखा पता मिले न थाए। कथारे मिठा किंतु हृदय कटु बा पिता। बंधुता करती नहीं, बेपार करती। सबुथिरे लाभ खोजती। जेतेबेले आमर समय आसे समस्ते भूली जाती। जदि आपण साहाय्य मागती से माने बाहाना देखती। ए माने अछन स्वार्थपर लोक। से माने आपणक भूल उपरे हसी थांती। आपणक विजय उपरे से माने ईर्षा करथांती। एही माने ही होछंती स्वार्थपर लोक। से माने आगरे प्रेम देखांती किंतु पछरे घृणारे पोती दियंती। एही माने ही होछंती स्वार्थपर लोक। स्वार्थपर लोक सबले समय देखिकी बदली जाय थाए। से ता समय हिसाब रे केतला बदली जीव आपण मते जानि परिबानी। मिथ्यावादी बा मिछुआ लोक जो माने मिछ कहती से माने को भଳି। मिछवादी माने सबले सत्यर मुखा पिंधांती। सत्य कथा सांग माने मिछ लोक माने सबले सत्यर मुखा पिंधि बोली थांती किंतु सत्य से माने भीतरु सत्य होई न थांती। अनेक शब्द मिठा होई थाए किंतु उद्देश्य विषाक्त होई थाए। एमाने अछंती मिछुआ लोक। मिथ्या लोक माने बंधुता बजाय रखती नहीं। से माने केवल फायदा उठाती।
ମିଛ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ସମ୍ପର୍କ ଝଡ଼ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। କାରଣ ମିଛ ଉପରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ସମ୍ପର୍କ କେବେ ବି ତିଷ୍ଠିକି ରହିପାରେ ନାହିଁ, ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇକି ରହିପାରେ ନାହିଁ, ସେ କେବେ ନା କେବେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ସତ୍ୟ ଡେରିରେ ଆସିପାରେ କିନ୍ତୁ ସର୍ବଦା ଜିତିଥାଏ, ସତ୍ୟ ହିଁ ସର୍ବଦା ଜିତିଥାଏ। ମିଥ୍ୟା ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଚମକିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସ୍ଥାୟୀ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ମିଛ କହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଶ୍ୱାସ ହରାଇ ବସିଥାଏ। କାରଣ ଲୋକ ଯଦି ତାକୁ ଚିହ୍ନି ଯାଆନ୍ତି ସେ ମିଛ କହୁଛି ବୋଲି, ଲୋକ ବି ତାଠୁ ବିଶ୍ୱାସ କାଢ଼ିକି ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି, ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥାନ୍ତି। ମିଛବାଦୀମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ହୃଦୟରୁ କାହାରି ନୁହନ୍ତି। ମିଥ୍ୟା ସମ୍ପର୍କ ମଣିଷକୁ ଭିତରୁ ଭାଙ୍ଗିଦିଏ। ମିଛ ସମ୍ପର୍କ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଜାଣିଯାଏ ନା, ସେ ଭିତରୁ ହିଁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େ। ମିଛବାଦୀର ଆଖି ସବୁବେଳେ ତଳକୁ ଥାଏ। ଯେ ମିଛୁଆ ଲୋକ ସେ ସଦାବେଳେ ତା ଆଖି ତଳକୁ ଥାଏ, ସେ କେତେବେଳେ ଉପରୁ କରିକି ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଚାହିଁପାରି ନଥାଏ। ନକଲି ସହାନୁଭୂତିବାଦୀମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ନକଲି ସହାନୁଭୂତିବାଦୀମାନେ ଲୁହ ପୋଛି ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ କ୍ଷତକୁ ଆହୁରି ଗଭୀର କରିଦିଅନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସାମ୍ନାରେ ସହାନୁଭୂତି ଦେଖନ୍ତି ନା, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପଛପଟେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କଥା ହୁଅନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲତୁ ଫାଲତୁ ବେକାରିଆ ବାଜେ କଥା ହିଁ ସେଇମାନେ ହିଁ ହୁଅନ୍ତି। ନକଲି ସହାନୁଭୂତିବାଦୀମାନେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ କେବଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ବା ଦେଖେଇ ହୁଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ହସରେ ମଧ୍ୟ ଛଳନା ଲୁଚିକି ରହିଥାଏ। ସେମାନେ ଯେଉଁ ହସନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଛଳନା ବି ଲୁଚିକି ରହିଥାଏ। ନକଲି ସହାନୁଭୂତିଶୀଳମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମଉକା ସମୟରେ ମନେ ପଡ଼ିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକତା ସମୟରେ ସେମାନେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଦେଖା ଅତା ପତା କିଛି ନଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲା ଭଳି ଦେଖେଇ ହୁଅନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି। ଯାହାକୁ ଦେଖିବେ ଲାଗିବ କି ନାଇଁ ଆମକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଛି, ଆମ କଥା ବୁଝିପାରୁଛି, ସେଇ ଲୋକଟି ହିଁ ଆଗ ପ୍ରଥମେ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥାଏ। ଜଣେ ନକଲି ସହାନୁଭୂତିର କଥା ମଧୁର କିନ୍ତୁ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ସହାନୁଭୂତିଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ନୀରବରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଥାଏ। ଜଣେ ନକଲି ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ଅଭିନୟ କରେ, ଦେଖେଇ ହୁଏ। ପ୍ରକୃତ ଯିଏ ସେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସଦାବେଳେ ଥିବ। ନକଲି ସହାନୁଭୂତିବାଦୀମାନେ ସମ୍ପର୍କ ନାମରେ ଖେଳ ଖେଳନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଜାଣିବା। ଆପଣଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଜାଣିଲେ ହିଁ ସେମାନେ ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଈର୍ଷା କରୁଥିବା ଲୋକ, ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଈର୍ଷା କରନ୍ତି ସେଇମାନେ କୋଭଳି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଈର୍ଷା କରନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ବି ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ନିରାଟ ସତ୍ୟ କଥା। ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଈର୍ଷା କରନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ବି ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଈର୍ଷାର ନିଆଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜାଳି ଦିଏ ନାହିଁ, କେବଳ ଯିଏ ଜଳୁଛି ତାକୁ ହିଁ ଜାଳିଦିଏ। ସତ କଥା, ଯିଏ ଈର୍ଷାରେ ଜଳୁଛି ତାକୁ ହିଁ ସେ ଜାଳିଦିଏ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରଗତିରେ ଈର୍ଷା କରନ୍ତି। ଯିଏ ଆମର ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କଲା, ଆଗକୁ ଗଲା, କିଛି ଉନ୍ନତି କଲା, ସେଇମାନେ ହିଁ ଜଳିଯାଆନ୍ତି। ଈର୍ଷା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅନ୍ଧ କରିଦିଏ ଏବଂ ତାର ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୁଖକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଯାଏ। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ କଥା। ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଈର୍ଷା କରନ୍ତି ନା, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଖୁସି ହରାଇ ବସନ୍ତି। ଈର୍ଷା ଏମିତି ଗୋଟେ ରୋଗ, ମାନେ ଆକୁ ଆପଣ ଛାଡ଼ି ହିଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେବେ ଆକୁ ଛାଡ଼ିବେ ଆପଣ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ, ଖୁସିରେ ରହିବେ। ଯେଉଁଦିନ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଈର୍ଷା କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବ ନା, ସେଇଦିନଠାରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଉନ୍ନତି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଠିକ୍ କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଈର୍ଷା କରିବା ଯେଉଁଦିନଠୁ ଆପଣ ଛାଡ଼ିଦେବେ ସେଦିନଠୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଉନ୍ନତି ହେବ, ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ, ହସ ଖୁସିରେ ରହିବେ। ଚତୁର ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ମିଠା କଥାରେ ବିଷ ଲୁଚାଇ ରଖିଥାନ୍ତି। ଭାରି ଚାଲାକ ଲୋକ। ସେମାନେ ଆଗରେ ହସି ପଛରୁ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି। ଆଗରେ ହସି ହସି କଥା ହେବେ, ପଛପଟୁ ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ କରିବେ। ଏମାନେ ହେଲେ ଚତୁର ଲୋକ। ଚତୁର ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଏକ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଜିଣି ନେବେ, ତାପରେ ଆକୁ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମଧୁର କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକମାନେ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ ବା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବହୁତ ଥାଏ କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ହୃଦୟ ନଥାଏ। ଏମାନେ ହୁଅନ୍ତି ଚାଲାକ ଲୋକ। ଚତୁର ଲୋକମାନେ ବନ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ଖୋଜନ୍ତି
ଏଭଳି ହେଉଛନ୍ତି ଚତୁର ଲୋକମାନେ ହିଁ ବନ୍ଧୁତାର ଲାଭ ଖୋଜନ୍ତି। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।